बाबा दीप सिंह जी महान, जिन्हों का प्रकाश दिहाड़ा आप मना रहे हैं। परसों रोज तो लै करके सहज अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए सी, अमृत वेले भोग पाए गए। बाबा दीप सिंह जी की वो कहानी तो सारे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह हरमंदिर साहब नूं आज़ाद करवाया, पर उन्होंने जन्म की घटना भी अनोखी है। मैं आप जी नाल एक साझी करदा हाँ। इन्हां दे माता पिता, माता का नाम है माता जियोनी, पिता का नाम है भाई भगता। दो भगत होए साडे इतिहास विच, एक भाई भगतू ते एक भाई भगता। भगतू ते भगत च फर्क है, भाई भगतू अलग है, भगता जी अलग है। कहते एक दिन भाई भगता जी जा रहे हैं गली चों, पिंड दे विच माझे के इलाके दे विच इन्हां दा जन्म होया। गली चों जा रहे, अगों एक बामण टक्कर गया पिंड दा। पता की कहंदा, कहंदा ओ भगतिया, हाँ जी शर्मा जी पंडित जी दसो, जनेऊ पाया होया बड़ा पेट। कहंदा तेरा तो उधार नहीं होना। कहंदे क्यों? कहंदे तेरे बच्चे ही कोई नहीं, जिहदे घर मुंडा ना होवे उन्हां दी मुक्ति कौन कराऊगा, तेरी मुक्ति नहीं होनी। ये ब्राह्मणों के बनाए हुए कर्म कांड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूट है। वो भाई भगता जी घरे आए, क्योंकि वो पंडित ने बड़ा ही गल्लां करतियां भाई साहब दे नाल। जे पुत्र हुंदा है आखिरी समय वो अर्थी नूं चकदा, मोढा लाउंदा है। जे सका पुत्र अपना होवे वो चिखा नूं अग्नि देवे तां जीव की मुक्ति हुंदी है। चिंता पाती उसने। भाई भगता जी घर आए तो माता जियोनी घर वाली कहन लगी की हो गया सोनू, प्रशादा छक लो, चिंता कादी है? कहना कोई चिंता नहीं। नहीं चिंता तो कोई है, तुहाडे चेहरे तो पता लगता। कहंदा जो अपने पिंड वाला पंडित मिलिया सी फलाना, मैनू कहंदा सोडी मुक्ति नहीं होनी, तुहाडे पुत्र नहीं हैगा। वो बीबी भजन बंदगी वाली सी, रब की प्यारी सी, कहन लगी काहनू चिंता करदे हो, परमेश्वर के हथ है सब कुछ, इन्हां पंडितां दीयां गल्लां नहीं सुननियां चाहीदियां। गुरु रामदास कृपा करन, क्योंकि माझे दे विच रामदास जी मशहूर है, तो हरेक ही कहंदा है मैं रामदास पातशाह जी कृपा करन। हुण ताल वर्ल्ड विच मशहूर है मेरे प्रीतम, मैं उस वेले की गल करा। बीबी कहंदी गुरु रामदास ते भरोसा रखो, वो सब दीयां आसां पूरीआं करदे, अपनी भी करनगे। समा बतीत हुंदा गया। एक दिन चार चक इन्हां दे घर एक गुरसिख चलिया गया। भाई भगता ते माता जियोनी बड़े हैरान हुए भी ये सिख बिना सदे बिना पुछे अपने घर किवें आ गया। अंदर गया, आओ बाबा जी, प्यार किया, सत्कार किया। भाई प्रशादा छकना सी, कहने आ जाओ प्रशादा छको। दोनों जियां ने बड़े प्रेम भावना नाल प्रशादा छकाया उन्होंने। प्रशादा छकदे आसे पासे निगाह भी मारते आ, तो अखीर पुछ ही लिया भी कोई बच्चा बुच्चा दिसदा नहीं घर च। वो कहते जी बच्चा हले साडे होया नहीं। अच्छा, 2 मिनट नेत्र बंद करके वो गुरसे कहन लग्या तुहाडे तां ऐसा बच्चा होना जिहड़ा दुनिया में तुहानूं मशहूर कर देगा, तुहाडा नाम चमकावेगा। चलो जी, 7 वचन, तुहाडी किरपा हो जानी है। समा आउण ते 1 साल बाद उन्हां दे घर बाबा दीप सिंह जी का जन्म होया, जिसका नाम दीपा रखा गया। घर दे विच हुण जिमींदारा घर है, खुला खाण पीण, इसे करके बहुत ताकत है शरीर दे विच। उस तो बाद साल बाद एक बच्चा होर भी हो गया कहंदे। ते बचपन दे विच बाबा दीप सिंह जी पिंड दे किसी ग्रंथी कोलों, जिवें बच्चे पहलां पढ़िया करते सी, तो कितों उन्होंने गुरमुखी सीखी। जो थोड़े वड्डे होए तो एक दिन माता पिता जी ने सलाह की भी चलो गुरु साहब के दर्शन करके आइए। श्री अमृतसर साहब आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वसते सन।
ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਚੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਲਿਆਏ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੇ ਲੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਸਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੁਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਓਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ 48 ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਲਿਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। 4-5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ 4, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਉਂ ਚਾਰੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ 2 ਸਿੰਘ ਆਏ, 2 ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਰਾ ਲੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਆਬੇ ਹਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਬੇ ਹਜਾਤ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਵੀ मैं कल्ला जांदा ते मैनू मार दिंदे, सो दसदा कौन। हुण पक्के पैरी उस नूं आज़ाद कराउणा पैना। बाबा दीप सिंह जी कहंदे चलो, फिर उन्होंने फिर सद्दा दिता इस मालवे के नौजवानों नूं, मालवे के ਸਿੰਘਾਂ नूं इकत्तर किया ते हुक्म दिता कि हरमंदर साहब नूं याद कराउणा ते चलो मेरे नाल। ते फिर बाबा दीप सिंह जी उत्थों लैके चले ਸਿੰਘਾਂ नूं। चलदियां तरन ताਰਨ तक पहुँचदियां इन्हां नाल 5000 ਸਿੰਘ जिहड़ा है नाल तैयार बर तैयार हो गया। रस्ते दे विच फिर बाबा जी एक लकीर खिंचदे आ, आपां सुणदे हुंदे आ सारे, बई इदों अगे वो लंघिओ जिन्हें मरना है, जिन्हों पिछे बच्चों का कोई फिक्र है ना मोह है, वो मुड़ जाओ भावें। पर सारी सिंह लैन पार कर गए तो बाबा जी का फिर मुगलों के नाल युद्ध होया। तो मुगलों के जरनैल के नाल बाबा दीप सिंह का युद्ध होया, फौजां नाल फौजां का होया। जो दोनों ने शस्त्र चलाए, वो जिहड़ा जरनैल सी वो तो वढ़िया गया, मारिया गया, तो उहदे शस्त्र नाल बाबा दीप सिंह का सीस भी कहने कट गया ते शरीर डिग पिया। ते कोलों सिंह कहने बाबा तू तो कहना सी हरमंदर साहब आज़ाद करके शरीर छड्डना, तो तू पहला ही डिग पिया। ऐसी घटना घटी, कहने परमेश्वर की कृपा दे नाल वो शरीर उठ खड़े। अपने सिर नूं अपने ही खब्बे हाथे रखिया ते सज्जे हत्थ विच खंडा लैके वो शरीर फिर लड़न लग्या। ये नज़ारा देख के मुगलों दीयां भाजड़ां पै गईयां भी ये सिख तां वड्डे होए भी नहीं मरदे, इन्हां नूं इदूं गां हुण किवें मारांगे, भज चलो। आ तां जिउंदा हो गया, होर भी उठ खड़नगे, उन्हां दा ख्याल सी। ते बाबा दीप सिंह जी नूं इस तरह लड़दा देख के बिना शरीर सिर तो धड़ पासे हत्थ च फड़िया होया, इउं लंबी दूरी तक खंडा चलदा गया। तो मुगल भज लए, तो इन्हां दी खबर हरमंदर साहब बैठियां नूं भी पहुँच गई, वो भी भज लए। अखीर बाबा जी ने अपना सीस श्री हरमंदर साहब की जी परिक्रमा विच भेंट करके नमस्कार की और हरमंदर साहब नूं आज़ाद करवाया। तो ऐसे बाबा दीप सिंह जी शहीद, जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा आपां अज मनाया पिछले दिनी। गुरु प्यारिओ, श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए, अमृत वेले भोग पाए गए, उपरंत शब्द कीर्तन सरवण किए, कथा वार्तावां सरवण कीतियां। बहुत बहुत धन्नवाद ने हाज़रियां लवाइयां। बोलदियां नेकां अखर बाध घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए, बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह